આજના આપણા ધોરણ 9ના હિન્દીના વિડીયોમાં આપણે જોશું કે પાઠ 3 બરાબર ગદ્ય 3 ક્યાં નિરાશ हुआ जाए જે આપણે પહેલા વિડીયોની અંદર થોડી ચર્ચા કરી હતી બરાબર। એનાથી હવે આગળ જોઈએ કે એનો સાહિત્ય પ્રકાર નિબંધ છે। નિબંધ શેને કહેવાય એ પણ આપણે જોઈ ગયા છીએ। એના લેખક છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી। હવે એમણે આગળ ચર્ચા કરી હતી બરાબર। આગળ જે લેખકે વાત કરેલી છે તે આપણે જોઈ ગયા પહેલા વિડીયોમાં કે અત્યારે समाचार पत्रनी अंदर कया समाचारों होय छे वधारे पड़ता ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार होते हैं और आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण हो गया है। कोई पोते पोतानी भूल स्वीकारवा माटे तैयार छे नहीं। मैं भूल करी होय तो हूँ बीजानो वांक काढुं छुं, बीजा मारो वांक काढे, मतलब कि हमेशा कोई व्यक्ति पोते भूल स्वीकारतो नथी। ए सिवाय चारे बाजू कोनी ऊपर आपणे विश्वास करवो के कोनी ऊपर विश्वास न करवो ए पण आजे मुश्केली ऊभी थई छे। आपणने क्यांय घणा जे कोई व्यक्ति जे होय छे सुखी माणस, तो सुखी माणस हशे तो एनी अंदर जेटलो वधारे सुखी हशे एनी अंदर एटली ज वधारे पड़ता एटला बधा दोष होय छे, मतलब के एना जे अवगुणो जे होय छे एना खराब गुणो ए एटला ज वधारे हशे। जेटलो नानो माणस छे एनी अंदर एटला ओछा खराब गुणो हशे, मतलब के जेम जेम ऊंचाई वधती जाय छे तेम तेम एमनी पात्रता जे छे एमनुं चारित्र्य ए शुं थाय छे बगड़तुं जाय छे बराबर। एवी वात अहीं आपणने आपेली छे। जोईए हवे आगळ। तो अंतमां छेल्ले आपणे जोयुं हतुं के यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है कि आवो ने आवुं जो रहेशे चारेय बाजू तो कदाच एवुं पण बनी शके कि आपणा देश माटे एक मुश्केली पण सर्जाई शके। एक आ चिंतानो विषय छे बराबर। अंतमां आटले सुधी आपणे जोयुं तो आजे हवे आगळ जोईए। क्या यही भारतवर्ष है? यहाँ पर लेखक कहते हैं कि क्या यही भारतवर्ष है? तो भारतवर्ष शब्द वपरायेलू छे बराबर। भारत वर्ष तो भारतवर्ष जे छे ए आज छे, मतलब कि भारतवर्ष जे छे एने पहला आखो परिवार जे छे ए कयो कहेवातो तो भारोपीय परिवार। आपणो देश जे छे आखो भारोपीय परिवार तरीके ओळखातो हतो, जेनी अंदर आपणे स्वतंत्र थया बाद अथवा तो एनी पहेला जेटला आपणाथी छूटा पड़ेला देश छे ए बधा देशो केवा हता? एक हता अने त्यारे एक भारोपीय परिवार तरीके ओळखातो हतो। अने आ भारोपीय परिवार जे छे तो उत्तर थी मांडीने दक्षिण सुधी अने पूर्व थी मांडीने पश्चिम सुधी बराबर। तो अहीं आखो आ जे भारत देश जे छे बराबर आश्रे अहीं नक्शो दोरुं छुं, तमारी रीते समझी लेजो। आज भारत देश है तो भारत देश नी अंदर जे उत्तरनो भाग जे छे बराबर मध्य सुधी, तो आ उत्तरनो भाग जे छे अहींयाना जे लोको जे रह्या ते आर्य तरीके ओळखाता हता अने जे दक्षिणनी अंदर जे भाग पड्यो बराबर ए द्रविड़ तरीके ओळखावा लाग्या। आपણા દેશની અંદર અત્યારે જેમ બીજા દેશોની અંદર જોઈએ તો પોતાની ભાષા જે છે એનું માન છે, પોતાની સંસ્કૃતિનું માન છે। આપણી અંદર પોતાની સંસ્કૃતિનું માન છે પરંતુ પોતાની ભાષા જે છે એનું માન છે નહીં। 1949ની અંદર 14 સપ્ટેમ્બરના દિવસે આપણી રાષ્ટ્રભાષા હિન્દીને એક માન મળેલું છે બરાબર કે એને સ્વીકારવામાં આવી। 1960 में एने राजभाषा तरीके स्वीकार करवामां आव्यो हिंदी भाषानो, परंतु आजे आपणे जोईए तो उत्तर भाग जे छे भारतनो एनी अंदर हिंदीनो स्वीकार करवामां आवे छे कि हिंदी भाषा जे छे ए राष्ट्रभाषा छे तो बराबर छे। ज्यारे द्रविड़ लोको जे छे
मतलब કે દક્ષિણની અંદર, તો એ હિન્દી ભાષાનો સ્વીકાર કરતા નથી. આ લોકો સ્વીકાર કરે છે. આ એક દેશની અંદર જ તે બે ભાગ પડ્યા, આર્ય અને દ્રવિડ, બરાબર, આ એક ભારતીય પરિવારમાં. તો આ બે ભાગ પડ્યા, તો અહીં હિન્દીનો સ્વીકાર છે, અહીં હિન્દીનો સ્વીકાર નથી કરતા. તો એના જ કારણે આજે આપણી ભાષા જે છે તે ભાષા હિન્દી રાષ્ટ્રીય ભાષા તરીકે અથવા તો કોઈ પણ વહીવટની રાજભાષા તરીકે આજે આપણે જેટલું જોઈએ તેટલું એનું સ્થાન ઊંચું છે નહીં. અને એની જગ્યાએ આપણે વિદેશી ભાષા જે છે, અંગ્રેજો પોતે જતા રહ્યા. અંગ્રેજો આપણને ગુલામ બનાવ્યા હતા. અંગ્રેજોએ આપણને ગુલામીમાંથી કદાચ મુક્ત કરી દીધા, બરાબર, આપણે લડીને એમને કાઢી મૂક્યા. તો એમણે કદાચ આપણને મુક્ત કર્યા, પરંતુ આજે એમની ભાષા જે છે ઇંગ્લિશ, એ આપણને આજે પણ ગુલામ બનાવી રહેલી છે, બરાબર. આજે પણ આપણે અંગ્રેજો જતા રહ્યા, પણ અંગ્રેજોની જે ઇંગ્લિશ ભાષા જે છે આપણે એના આજે ગુલામ બનેલા છીએ. કે તમને ગમે તેટલું પોતાની ભાષાનું જ્ઞાન હશે, પરંતુ જો તમને ઇંગ્લિશ નહીં આવડતું હોય તો આજના સમાજની અંદર આપણું સ્થાન રહેતું નથી, બરાબર. સમાજમાં કદાચ આપણી મજાક પણ ઉડે છે. તો આ જે સ્થિતિ જો આવીને આવી જ રહી તો એક દિવસ એવો પણ આવશે કે આપણે આપણી મૂળ જે સંસ્કૃતિ જે છે, આપણી મૂળ ભાષા, બરાબર, એ છૂટી જશે, તો મૂળ સંસ્કૃતિ પણ છૂટી જશે. પહેલાંના સમયની અંદર વસ્ત્રો જે છે એ પૂરા પહેરવામાં આવતા હતા. પુરુષ વર્ગ જે છે એ માથા બંધણું બાંધતો હતો, મતલબ કે માથે પાઘડી પણ બાંધતો હતો, બરાબર, માથું ઢંકાયેલું હોય. કોઈ વેપારીઓ જે છે એ ટોપી પહેરતા હતા. રાજા મહારાજાઓ એ મુગટ પહેરતા હતા. સ્ત્રીઓ જે છે એ પોતાના માથે ઓઢણું જે છે એ ઓઢીને ફરતી હતી, મતલબ કે મસ્તક જે છે માથું ઢંકાયેલું રહેતું. આ એક આપણા દેશની મર્યાદા હતી. જ્યારે આજે આપણે જોઈએ તો વિદેશી સંસ્કૃતિ જે છે એ આપણા દેશની અંદર આવતી જાય છે, કે વિદેશના લોકો જે છે એ પૂરા વસ્ત્રો પહેરતા નથી, બરાબર, કે ટૂંકા વસ્ત્રો પહેરે છે. તો એ સંસ્કૃતિ જે છે આજે આપણે સ્વીકારવા લાગ્યા છીએ, કે આજે એક ઘરની અંદર જ રહેતા માતા પિતા, ભાઈ બહેન કે દાદા દાદી, કોઈ પણ જેટલા ગરીબ પરિવાર હશે તો ત્યાં તમને એ સંસ્કૃતિ દેખાશે, ત્યાં મર્યાદા પણ દેખાશે. અને ઘણા જે ખાનદાની કુળ છે તો એ ખાનદાની કુળમાં પણ હજુ આ સંસ્કાર દેખાય છે. પણ જ્યાં ખાનદાન હોવા છતાં પણ ઘણા વધારે પડતા ટેકનિકલ યુગનો, જેની ઉપર વધારે પડતો કહેવાય કે એનો ચેપ લાગી ગયો હોય, એનો વરસાદ વરસી ગયો હોય, એને સર્વ રીતે એને બંધનમાં બાંધી દીધા હોય, તેમ એવા પરિવારવાળા જે છે એવા આપણી સંસ્કૃતિને છોડી રહ્યા છે. મતલબ કે એના ઘરની અંદર તે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય તો ટૂંકા વસ્ત્રો પણ પહેરતા હોય છે. તો આ આપણી સંસ્કૃતિ છે નહીં, બરાબર. આપણી સંસ્કૃતિ જે છે એ પકડી રાખો. જો આપણી સંસ્કૃતિ આપણાથી દૂર જતી રહી તો પછી આપણો વિનાશ ટૂંક સમયમાં જ કદાચ થશે, બરાબર. બધું અપનાવો, સારી વસ્તુ જે છે એ અપનાવવાની. આપણી અંદર જે છે એ ગુણો કેવા હોવા જોઈએ, તો રાજહંસ જેવા, કે હંસ જે છે એની અંદર એવી શક્તિ હોય છે કુદરતી, કે જ્યારે એને કોઈ કટોરાની અંદર, વાટકામાં દૂધ અને પાણી જો ભેગું કરીને આપે તો એની અંદરથી દૂધના કણો જે છે એ પોતે ખાઈ જાય છે, જ્યારે પાણી જે છે એમનામ પડ્યું રહે છે. તો આપણી અંદર આવા ગુણો હોવા જોઈએ, કે આપણી સંસ્કૃતિ હોય કે વિદેશી સંસ્કૃતિ હોય, કોઈ આપણા દેશનો વ્યક્તિ હોય કે કોઈ વિદેશનો વ્યક્તિ હોય, પણ એની અંદર જે સારા ગુણો જે છે એ લેવાની કોઈ મનાઈ છે નહીં, એ આપણે લેવા જોઈએ. પરંતુ એના ખરાબ ગુણો જે છે એ આપણે લેવા જોઈએ નહીં, બરાબર. क्या यही भारतवर्ष है? शू आज भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया. अतीत, अतीत का अर्थ है भूतकाल. अतीत का अर्थ होता है भूतकाल, कि कोई अतीत के गह्वर में डूब गया, कोई गड्ढे में डूब गया हो ऐसा लगता है, कोई भूतकाल में खोई गयो हो આપણો દેશ એવું આજે લાગે છે. એની સંસ્કૃતિ અને એની સભ્યતા આપણા દેશની
મહાન સભ્યતા જે છે, મહાન સંસ્કૃતિ એ ખોવાઈ ગઈ હોય તેવું લાગે છે. આપણા દેશની એક ભાવના જે છે વસુધૈવ કુટુંબકમ, જે બીજા આખા વિશ્વના કોઈ દેશની આ ભાવના છે નહીં. તો આજે આ વસુધૈવ કુટુંબકમની જે ભાવના જે છે એ કદાચ લુપ્ત થઈ ગઈ હોય, મતલબ કે એનો અંત આવી ગયો હોય એવું આજે લાગી રહ્યું છે. કેમ કે વિશ્વના બધા દેશો તો એક થાય તો બરાબર છે, પણ વિશ્વના બધા દેશોને કરતાં પણ આપણો દેશ જે છે એ પણ આજે આપણને એક દેખાતો નથી. કે આજે આપણે જોઈએ તો જ્યારે પણ આપણા દેશની અંદર અંગ્રેજોએ આપણને ગુલામ બનાવેલા હતા, ત્યારે એનો સામનો કરવા માટે હિન્દુ, મુસ્લિમ અને અન્ય જે કંઈ બધી જાતના લોકો જે છે, બધા ધર્મ પાળતા લોકો, એ બધા સાથે હતા. ત્યારે અત્યારે જેમ બે પક્ષ પડી ગયેલા છે, ભાજપ કે કોંગ્રેસ, કે પછી આ બે મુખ્ય પક્ષો છે, એ સિવાયના આપ હોય કે પછી બહુજન સમાજ પાર્ટી હોય કે કોઈ પણ રાજકારણ, બરાબર, આ રાજકીય પક્ષો જે છે આ બધા જ એ સમયે એક પણ હતા ને. એવું કહેવાય છે કદાચ એ ભાજપ જે છે એ પણ નહીં, કોંગ્રેસ હતું. મતલબ કે ગાંધીજી જે છે તે અને એ ઇન્દિરા ગાંધી, જવાહરલાલ નહેરુ, તો એ સમયે એવું કહેવાય છે કે આ એક જ પક્ષ હતો અને એની અંદર પાછા બે પક્ષો, જે બે જૂથ હતા, એક મવાડવાદી ને એક જહાલવાદી. તો જહાલવાદી જે હતા તે અહિંસાવાળા નહોતા પણ હિંસાવાળા હતા, અને મવાડવાદી જે છે તે કેવા હતા? અહિંસાવાદી. ગાંધીજી જેમાં આવતા હતા, ચંદ્રશેખર આઝાદ, ભગતસિંહ શેમાં આવતા? જહાલવાદમાં. તો આ બે પક્ષો હતા, એ બંને અમુક સમયે જ્યાં જરૂર પડી ત્યાં હિંસા અને જ્યાં જરૂર પડી ત્યાં અહિંસા, આ બંને ભેગું મળીને આપણને સ્વતંત્રતા મળેલી છે. તો ત્યારે બધા જ એક સાથે ભેગા મળીને હિન્દુ મુસ્લિમોએ કે બધાએ ભેગા મળીને આપણા દેશને સ્વતંત્રતા અપાવેલી છે. અને આજે હિન્દુ મુસ્લિમ કે અન્ય કોઈ પણ ધર્મના લોકોને ઝઘડાવનારા જો હોય તો એ આપણા દેશના લોકો છે. કે આપણા દેશની અંદર ભાજપ, કોંગ્રેસ કે આપ હોય કે બહુજન સમાજ પાર્ટી હોય કે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષો હોય, તો બધા જ રાજકીય પક્ષો પોતાના રોટલા શેકવા માટે અંદરો અંદર કોઈ પણ સમાજના લોકોને ઝઘડાવતા હોય છે. તો આવા જે પક્ષો જે છે એ બધા, જો કોઈ પણ પક્ષવાળા હોય, બધા એમ જ કહે છે કે અમારે દેશનું સારું કરવું છે, અમારે દેશનું સારું કરવું છે. તો પછી ભાઈ, તમારે સારું કરવું હોય તો બધા ભેગા મળીને સારું જ કરો ને. તો પછી લોકોને ઝઘડાવવાનું કામ શા માટે કરો છો? પણ અંદરો અંદર પોતાના રોટલા શેકવા માટે ગમે તેમ કરીને પ્રજાને હેરાન કરે છે. પહેલાંના આ એક ઇતિહાસ જે છે, બરાબર, ઇતિહાસની અંદર આપણને એવી સાક્ષી રૂપે મળે છે કે પહેલાંના રાજાઓ જે રહ્યા એ પોતાની પ્રજા માટે બલિદાન આપી દેતા હતા, જીવ આપી દેતા હતા. અને ઘણા રાજાઓ પોતે ખપી પણ ગયેલા છે. પોતે તો ખપી ગયા, પોતાનો પરિવાર જે છે એને પણ સમર્પિત કરી દીધો. પરંતુ આજે આપણે જોઈએ તો ગમે એવું તોફાન થાય, ગમે એવી મુશ્કેલીઓ, રોગચાળો ફાટે કે પછી ગમે તેવી આફત આવે, એમાં કોઈ પણ જે નેતાઓ જે હોય છે એ ક્યાંય મરતા દેખાતા નથી. આપણા દેશના સૈનિકો જે છે એ પણ બોર્ડર ઉપર શહીદ થઈ જાય છે, એનો પરિવાર જે છે એ રજડી પડે છે. પણ એ પરિવાર રજડી પડ્યો તો એની પાછળ એને જે કંઈ વળતર મળવું જોઈએ એ મળતું હોતું નથી. જેને ધરતી માતા માટે સાચું જે કાર્ય કર્યું છે કે પોતાનો જીવ પણ આપી દીધો, તો સાચો દેશપ્રેમ જે છે એ આપણા સૈનિકોની અંદર હોય છે, નહીં કે આપણા નેતાઓમાં. બરાબર, એ ચાહે કોઈ પણ પક્ષના હોય, પણ બધા કેવા હોય છે? એક જ. માની લો કે આજે હું ને તમે, આજે આપણે કદાચ ઘરની અંદર કે પછી આપણા પરિવારમાં કે સમાજમાં સારા છીએ, પરંતુ રાજકારણમાં જો તમે ઘૂસી જાઓ તો રાજકારણમાં જઈને તમારા વિચારો પણ એવા ખરાબ થઈ જશે. બરાબર, અને આગળના વિડીયોમાં જ આપણે કદાચ ચર્ચા કરી હતી કે જે વગર કારણે જે વળગે છે એને શું કહેવાય છે? રાજકારણ. એટલે ક્યારેય તે રાજકારણની ગંદકીમાં આપણે જવું જોઈએ નહીં. आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया? ऐसी बात यहाँ पर की गई है कि यहाँ पर जो भारत देश में कौन कौन सी संस्कृति, कौन कौन से जो जूथ थे वह आर्य और द्रविड़, जिसकी हमने चर्चा की. आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान,
यूरोपीय और भारतीय मतलब यूरोपीय प्रजा जे कई आवी हती बराबर, फ्रेंच, वलंदाओ, डच आ बधा जे लोको आव्या हता ते ए सिवायना अने भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि के अहीं एटला माटे आपणे कही सकीए छीए के विविधतामां एकता धरावतो देश होय तो ते भारत देश छे के आ एक मिलन भूमि छे। बधी ज प्रजाओ जे छे ए बधी ज प्रजाओ भारत देशनी अंदर आवेली छे। कोई पोतानी भाषा, कोई पोताना विचारो जे छे, कोई पोतानी संस्कृति, कोई पोताना तहेवारो, कोई पोताना धर्म, आ बधी ज वस्तु जे छे ए कंईक ने कंईक छोड़ीने गयेला छे जेना अवशेषो आजे पण आपणे मळी आवे छे अने जे आपणा देशनी अंदर आ बधुं ज आपणे जोई शकीए छीए बराबर। गमे त्यारे जुओ तो आपणो देश आखो जे छे वहीवार अने तहेवार आ बंनेना आधारे चालतो होय एवुं लागे छे। 15 दिवस काम करो पाछो एकादो तहेवार आवी जाय, 15 दिवस काम करो पाछो कोई वहीवार आवे, मतलब के कोईना लग्न होय अथवा तो कोई मृत्यु पामी जाए तो एनी अंतिम विधिमां जवानुं आवे। आम आपणा देशनी अंदर जे छे आ बधुं चाले छे, व्यवहार अने तहेवारनी अंदर ज आखुं वर्ष जे छे कदाच पूरुं थई जाय छे, त्यारे विदेशनी अंदर फक्त काम काम ने काम ज होय छे। एवुं पण कहेवाय छे के डिसेम्बरनो महीनो जे होय छे बराबर वर्ष पूरुं थवामां तो ई एक महीना छेल्ला 15 दिवस के 20 दिवस सुधी त्यां उत्सव मनावाय छे, बाकी आखा वर्षनी अंदर कंई ज नहीं। अने आपणे आपणी संस्कृति जे छे आ रीते अलग पड़े छे, आपणे आखुं वर्ष उत्सव जेवुं ज होय छे। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनुष्यों बराबर जे विद्वान जे होय विचारको ते पोते मेघावी जे पोतानी विचार शक्ति जे छे ए उच्च धरावता होय तेवा मेघावी बुद्धिशाળી लोको जे छे एनो आ देश छे कि हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा, हमेशा रहेसे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं। यह बात सही कही है यहाँ पर लेखक ने कि श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। कि आजे जे लोको ईमानदारीपूर्वक काम करे छे ए लोको पीसाई रह्या छे, मतलब कि ए लोको वधारे पड़ता हैरान थाय छे, दुखी थाय छे। अने जे जो दूसरों के साथ फरेब करते हैं, फरेब यानी धोखा, कोई धोखेबाजी करते हैं, कोईनी साथे कोई दगो करे छे तो एवा व्यक्तिओ जे छे आजे वधारे सुखी छे। रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं और ईमानदार को मूर्खता का पर्याय भी समझा जाने लगा है। कोई ईमानदारी पूर्वक काम करता हो तो ईमानदार व्यक्ति ने आज आपणो समाज मूर्ख तरीके ओळखे छे बराबर, कि एने मूर्ख समझवामां आवे छे। मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई जे छे ईमानदारी ए फक्त अने फक्त कोना भागमां आवेली छे? बेबस और भीरू लोगों के। भीरू, भीरू का अर्थ है डरपोक। ने बीजो जे शब्द जे छे ते बेबस। बेबस नो अर्थ थशे लाचार बराबर। कोईने कहीं कही पण नथी सकता अने कहीं पोते करी पण नथी सकता, आवा जे लोको होय छे ते लाचार। यहाँ सच्चाई ईमानदारी भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। आपणी अंदर गमे तेटલું જ્ઞાન हशे पण आपणी अंदर जो ईमानदारीना गुणो नहीं होय तो तमे गमे त्यारे गमे ते कही शकशो गमे तेने बराबर, तो तमारी हिम्मत चालशे। परंतु तमारी अंदर जो ईमानदारी होय, तमे पोते कोई पण खोटू करवा न मांगता होय तो तमे क्यारेय ते समाजमां के कोई पण व्यक्तिने के गमे त्यारे कोईने पण तमे कंई साचुं कही शकता नथी, कारण के तमने एक प्रकारनो डर होय छे। हिस्से यहाँ पर सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अने आजे आवी जे स्थिति छे एना ज कारणे लोकोने महान मूल्यों जे छे आपणा जीवनना अने आपणा देशना जे महान मूल्यों एना प्रत्ये आस्था जे छे एक विश्वास केवो थवा लाग्यो छे
હિલને લગી, મતલબ કે ડગમગવા લાગ્યો છે. કે આપણે ઈમાનદારીપૂર્વક મહેનત કરવી, ગમે તે કામ કરો ને જો આપણને કંઈ ફળ નહીં મળે અને આપણા કરતાં જે કોઈ વ્યક્તિ કંઈ કામ કરતો જ નથી ને કામ કરે તો પણ બીજાને છેતરીને કરે છે ને એ વ્યક્તિ જો જલસા કરતો હોય તો આપણને પણ ક્યારેક એવા વિચારો આવે છે કે આપણે પણ સાચી મહેનત કરવી તો કંઈ મળતું નથી, એના કરતાં આપણે આવું કંઈક ખોટું કરીએ. આમ આપણો વિશ્વાસ જે છે એ પણ હવે ઈમાનદારી ઉપર રહેતો નથી, મતલબ કે હવે હલવા લાગ્યો છે. આપણે પણ કદાચ જો આવીને આવી સ્થિતિ રહેશે તો સારો માણસ જે છે એ પણ ક્યારેક કદાચ ખરાબ માણસ બની જશે, એ બનવામાં વિચાર કરશે નહીં. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે આપણે આટલે સુધી રાખીએ, આનાથી આગળનું હવે આવતા વિડીયોમાં જોઈશું.